నమస్తే. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము ఆధునిక విజ్ఞానము లయింపచేసే శ్రీ ప్రీతాజీ శ్రీ కృష్ణాజీల సందేశం మొదట ఆంగ్లంలో ఉంటుంది, తరువాత తెలుగులో అనువాదం అందించబడుతుంది. At the core of depression is a battle with oneself. To end this war within yourself means to become an observer of your inner state. Why are so many young people moving into depression? Depression begins in the mind before it becomes a problem in the brain. And the good news is that you can heal your brain by healing your mind. At the core of depression is a battle with oneself. If we do not make peace with ourselves, we will inadvertently criticize everything about ourselves, about our appearance, our status, our home, our family, our life itself. When we are not at peace, we are at war. We are divided against our own selves. At the root of our inner conflict is the habit of incessant commentary, a commentary which divides every experience of our lives into should be or should not be. It is this habit that drives us to comparison. It is this habit that drives us to inner war. When you look at your body, you do not see it as it is. You comment on every inch of it as it should be or should not be. When you are with your family, you are not present to it as it is. You comment on every member as should be this way or should not be this way. When you enter your home, you do not relish. You comment on it as should have been bigger or smaller or should not have been bigger or smaller. When you get to work, you are not filled with a sense of purpose. You're not filled with a sense of creativity. You judge every day as I should have been elsewhere or I should have not been here. You walk around with a nagging inner critic, a critic inside your own head. You become your own enemy. To end this war within yourself means to become an observer of your inner state. When you emerge into being an observer, all commentaries become redundant and fall away from you like dried leaves. They get carried away in the river of awareness. A deep sense of calm, a deep sense of joy radiates from your being. In this magnificent state of consciousness, every failure is assimilated without the need to blame oneself or another. Every defeat is accepted without the need to justify oneself or condemn another. Other people's words and statements do not become your way of looking at yourself or your way of looking at your body. You are comfortable with your angry self, with your jealous self, and your lonely self. There is no part of you that you perceive as wrong. You are at ease with the entirety of yourself. You are healed. You are whole. డిప్రెషన్కు మూలం మీతో మీకు జరిగే యుద్ధం. మీలో మీకు జరుగుతున్న ఈ యుద్ధం అంతమవ్వడం అంటే మీ అంతరంగ భావోద్వేగాలకి మీరు సాక్షులవ్వాలి. డిప్రెషన్కు మూల కారణం ఏమిటి? ఎందుకు ఎంతో మంది యుక్త వయసు వారు డిప్రెషన్కి లోనవుతున్నారు? డిప్రెషన్ అన్నది మెదడులో సమస్యగా మారే ముందు మనసులో ప్రారంభమవుతుంది. శుభవార్త ఏమంటే మీ మనసుని నయం చేసుకుంటే మీ మెదడును కూడా నయం చెయ్యొచ్చు. డిప్రెషన్కు మూల కారణం మీతో మీకు జరిగే యుద్ధం. మనతో మనకి శాంతి కుదరకపోతే మన శరీరం తీరు,
మన హోదా, మన ఇల్లు, మన కుటుంబం, మన జీవితం అన్నిటినీ మనమే విమర్శించుకుంటూ ఉంటాము. మనసులో శాంతి లేకపోతే మనతో మనకు యుద్ధమే, మనతో మనకు విభజన, మనకు మనమే వ్యతిరేకమవుతాము. మన అంతరంగ సంఘర్షణకు మూలం నిరంతర వ్యాఖ్యానం యొక్క అలవాటు. ఈ వ్యాఖ్యానం ఇలా ఉండాలి, ఇలా ఉండకూడదు అని మన జీవిత అనుభవాలని విభజిస్తుంది. ఈ అలవాటే మనలో పోల్చుకునే తత్వం కలగజేస్తుంది. ఈ అలవాటే అంతర్యుద్ధానికి దారితీస్తుంది. మీ శరీరాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చూడరు. శరీరంలోని ప్రతి అణువును ఇది ఇలా ఉండి ఉండాలి, ఇది ఇలా ఉండి ఉండకూడదు అని కామెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. మీ కుటుంబ సభ్యులతో మనస్ఫూర్తిగా ఉండలేరు. ప్రతి ఒక్కరిపైన వారిలా ఉండి ఉండాలి లేదా ఇలా ఉండి ఉండకూడదు అని అందరిపై మనసులో కామెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు ఇంటికి రాగానే మీరు ఆహ్లాదించరు. అది ఇంకా పెద్దగానో లేదా చిన్నగానో ఉండి ఉండాలని, లేదా ఇంత పెద్దగా ఇంత చిన్నగానే ఉండి ఉండకూడదు అని కామెంట్ చేస్తారు. మీరు ఉద్యోగానికి వెళ్ళినప్పుడు మనసులో ఒక దృఢమైన ధ్యేయం ఉండదు. సృజనాత్మకత లేకుండా ప్రతిరోజు నేను ఇంకెక్కడో పని చేయాల్సి ఉండింది లేదా ఇక్కడ ఉండి ఉండకూడదు అని మీకు మీరే చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. మిమ్మల్ని మీరే విమర్శించుకుంటూ లోలోపల సణుగుకుంటూ తిరుగుతూ ఉంటారు. మీకు మీరే శత్రువులు. ఈ అంతరంగ యుద్ధం ఆగాలంటే మీ ఆంతర్యాన్ని గమనించాలి. ఒక సాక్షిగా మీరు మీ ఆంతర్యాన్ని గమనించినప్పుడు మనం చేసే కామెంటరీలన్నీ నిరుపయోగమై ఎండుటాకులుగా రాలి ఎరుక అనే నదీ ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతాయి. మీ నుండి ప్రగాఢమైన శాంతి, ప్రగాఢమైన ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది. ఇలాంటి చైతన్య స్థితిలో ప్రతి ఓటమిని కూడా స్వీకరించగలుగుతారు. ఇంకొకరిని, మిమ్మల్ని నిందించుకునే అవసరం ఉండదు. ఓటమి ఎదురైనప్పుడు మీ తప్పులను మీరు కప్పిపుచ్చుకోరు. ఎదుటివారిని తూలనాడరు. ఎదుటివారి మాటలు మరియు విమర్శలు మిమ్మల్ని మీరు చూసే మార్గం లేదా మీ శరీరాన్ని చూసే మార్గం అవ్వదు. మీరు మీ కోపం, ఈర్ష్య, ఒంటరితనం అనే అన్ని భావాలతో సౌఖ్యంగా ఉంటారు. మీలోని ఏ భావాన్ని కూడా తప్పుపడుతూ చూడరు. హాయిగా ఉంటారు. మీరు కుశలం, మీరు సంపూర్ణం.